शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी साहित्य बही साहित्य सिंधुर गल्प बेल अश्वत्थ और बटवृक्षर द्वितीय पर्याय जार गाल्पिक होती रवि पट्टनायक। तेबे प्रथम पर्यायर आमे देखिथिले किभଳି भाबरे गल्पर नायक नटवर बाबू केमिति मांकर देह खराब खबर पाई दौड़ी आसी खरा तारा न मानी खरारे दौड़ी आसी एवं आसला बेलू बाटरे से मन पकाउछन्ति तांको बौर तांको पालिबा पई थिबा तांकर जो त्याग तांका आत्मोत्सर्ग ए सब विषय से मन पकाउछन्ति। तेबे यार परवर्ती पर्यायर कौन हेछि आमे पढ़िबा। सामान्य चाकरी सेथिरे 4-5टा पिला दरमा जहाँ आणती सेतिकिरे संसार चलिबा कष्ट। अर्थात ये नटवर बाबू निज विषय चिंता करुछन्ति, निज विषय से कहते से कहते जे सामान्य गोटे चाकरी ताधरे 4-5टा पिला नटवर बाबूंकर दरमा जहाँ आणती सेतिकिरे संसार चलिबा भारी कष्ट हो पड़े। सेथिपई तांको पाखरे रखिबाकू जेते कहले भी से केबे भुवनेश्वर न रही गाँ को पलि आसीछि। अर्थात से निजर बौर से तांको बोऊंकर माँकर महनीयता से प्रकाश करिसेंती। कारण जेहेतु नटवर बाबूंकर कम दरमा तांकर भी 4-5टा पिला चलिबा भारी कष्ट भुवनेश्वर रे रही, तेणु सेथिपई ए कथाटा माँ बुझंती तांको माँ सेथिपई तांको माँ जमा तांको पाखरे रहिबाकू चिंता करंती नाही, इच्छा प्रकाश करंती नाही। कारण तांको पाखरे रहिले काले तांकर काले नटवर बाबूंकर काले पुअर असुविधा हम तार खर्च बढ़ीज से माँ केबे तांको पाखरे रहिबाकू इच्छा प्रकाश करंती नाही। भाग चाष जमीरू धान आदाय करी चाउल करी तांको पाखकू पठेछि। गाँ रे रही बो कौन करे, बो एबे भी गाँ रे रही भाग को जमी सबू जमी बाड़ी सबू भाग को देकी से जहाँ धान चाउल आसे ताकू से क्या पाखकू नटवर बाबू पाखकू भुवनेश्वर पठेछि। पिला माने सुखरे रहिबे बोली आज मुग 2टा काली बिरी परदिन बड़ी नड़िया चिनाबादाम सबू गोटी गोटी करी सजेई साजेई निजे जाई दे आसीछि। है पिला माने सहर रे भलरे रहिबे भलरे चलिबे खाइबा पीबा असुविधा न हो जेमिति सेतिपई से कौन करती ना गाँव सबू धान चाउल बिरी नड़िया बड़ी ए सबू नहींकि निजे नहीं दे आसती। आउ से तापाई कौन करिसेंती आउ से तापाई कौन करिसेंती किछि नाही। अर्थात नटवर बाबू निज कथा कहउछन्ती आ मो बो पाई कौन करिछि किछि नाही, केवल निज स्त्री पिला झिलांक पाई सबु किछि करिसेंती। है से निजे निजे एबे भाबुछन्ती अनुभव करुछन्ती जे मु आज जाए जहाँ कली सबु निज स्त्री पिला छुआंक पाई कली। आश्चर्य मनुष्य जातिटा एमिति अकृतज्ञ। से निज विषय रे चिंता करुछन्ती हेले मो बोऊ मो पाई एते किछि कला हेले मु ता पाई कौन करिछि किछि नाही, केवल स्त्री पिला छुआंक पाई करिछि। एते आश्चर्य ए मनुष्य जातिटा एते अकृतज्ञ। जी जो माँ जो बोऊ मो पाई एते किछि कला मु ता पाई किछि कलिनी, केवल स्त्री पिला छुआंक पाई ही कली। ए कथा भाबी से भाबिछन्ती सतरे ए मनुष्य जातिटा केते अकृतज्ञ। पछकू फेरी चाहे ना ए मनुष्य पछकू फेरी चाहे ना, खाली आगू को देखे। खाली मनुष्य कहीं सबू पशु पक्षी गछ लता प्राणी जगतर नियम एटा। तापर से कहते खाली मनुष्य कहीं पशु पक्षी समस्ते तुम जानी पक्षी माने जितेबले अंडा दियंती तांको जो छोट छुआ जन्म होती से माने बहुत स्नेह जत्न रे पालन करती, किंतु से पक्षी शावक बा पक्षी छुआ जितेबले बड़ हो जाए से उड़ी चली जाए आउ केबे फेरी बापा माँ पाखक आसेनी। सेमती गछ पत्र कौन हुए गछरे पत्र उपरकू 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 आगू को आहुरी कौले किंतु जो तले बुढ़ा पत्रटी थाए से पत्रटी दिने पाचिकी खसी पड़े, किंतु से ऊपर थिबा पत्रटी गछ केबे से बुढ़ा पत्र विषय चिंता करे कि गछ सब आगू को आहुरी नुआ पत्र कौलिबारे लगी थाए। बुझिपार तो से कहते गाल्पिक जे एटा केवल मनुष्य जाति नुह एटा संसारर नियम। ए अकृतज्ञताटा होचे संसारर नियम। अकृतज्ञ समस्ते अकृतज्ञ रहउछन्ति।
କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗଛ ଯଦି ତା'ର ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୂତନ ପତ୍ର, ନୂତନ ଫୁଲ, ନୂତନ ଫଳକୁ? ଗଛ ଯଦି ତା ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ଜାବୁଡ଼ିକି ରଖିବ, ନିଜର କରିକି ରଖିବ, ତାହେଲେ ନୂଆ ପତ୍ର କେତେବେଳେ କଅଁଳିବ? ନୂଆ ଫୁଲ, ନୂଆ ଫଳକୁ କେତେବେଳେ କଅଁଳିବ? କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବା ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତରେ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମଣିଷ କାହିଁକି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବା କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରୁଛି? କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛି। ନିଜେ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ନ ଖାଇ ନ ପିନ୍ଧି ପିଲାଏ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନବରତ ଖଟି ଚାଲିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ମୁଠା 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଗଣ୍ଡେ ଭଲ କରି ଖାଇନି, ଭଲ କରି ଦେହକୁ ପିନ୍ଧିନି, ଭଲ କରି କାହିଁକି ନା କେମିତି ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖାଇବେ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅନବରତ ମୁଁ ଖଟି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବେ। ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା। ନିଜେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ସହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବନା ହୋଇଛି ମୋ ପିଲା ଯେମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତି। ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଲି, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ, ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିଲି, ତାହା ମୋ ପିଲାମାନେ ନ ସହନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ନ ହେଉ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେମିତି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେତିକି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଲି ମୋ ପିଲାମାନେ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ। ହେଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗରିବ ବୋଲି ଯେମିତି ହୀନମନ୍ୟତା ନ ରହୁ। ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗରିବ ଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲି, ତେବେ ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ନ ସହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ସାଧାରଣ କଥା, ସମସ୍ତେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ହେଲା, ଗରିବ ବୋଲି ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ହୀନମନ୍ୟତା ନ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେ ପାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେତେ ପାରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାରେ, ପିନ୍ଧିବାରେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୋଉର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ବି ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବୋଉ ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଯେମିତି ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଛି, ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ବି ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମନ ନେଇ ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ସୁଖ ଦେବି, ମୋ ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବି, ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ସୁଖ ଆଣିଦେବି, ସୁଖରେ ରଖିବି, ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ବଡ଼ ନ ହେଉ ପଛେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନ ହେଉ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ମୋ ବୋଉକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋ ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ଯେହେତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଛୋଟ ମୋଟ ଚାକିରି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ବଞ୍ଚିବାର ପାଥେୟ, ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି।
ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ତ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି, ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଛି, ମୋ ଜୀବନ ତ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ହେଲା, ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା କାହିଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଏଇଠି ସେ ଦୁଇଟି ପିଢ଼ିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ସତେ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ପିଢ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ବ୍ୟବଧାନଟି କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଇବାର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗୋଟେ କାମନା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବି, ମୋ ବୋଉକୁ ସୁଖ ଆଣିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଭାବ ଆସୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସୁନି? ଏତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ମୁଁ ନିଜର ଏତେ ସୁଖ, ମୁଁ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ମୋର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଇଛି, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି, ତଥାପି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଆସୁନି? ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ତ ନାହିଁ, ମଣିଷ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ତ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ମୋର ଏମିତି ଭୁଲ ରହିଗଲା ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ଭଳି ହେଲେ ନାହିଁ, ମୋ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ନୁହେଁ, ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି, କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନଟବର ବାବୁ, ବଡ଼ ପୁଅଟା ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିପି ହେଇଗଲା, ବଦମାସି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଦମାସି କରୁଛି, ଖାଲି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ବାହାରେ ବୁଲା, ଖାଲି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗାଳ୍ପିକ ଦୁଇଟି ପିଢ଼ି ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥିବା ଏ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରେ ମା କଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମାର ଆତ୍ମବଳି ବା ମାର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗକୁ ଦେଖି ପିଲା ମନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିଛି ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଇବାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଢ଼ିରେ କ'ଣ ବାପା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଭାବନା କିଛି ଆସୁ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅଟା ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିପି ହେଇଗଲା, ଭାରି ବଦମାସି ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରେ ବୁଲିଲା, ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଆସେନା। ହେଲା, ସେ ଘରକୁ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଆସେନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର କଥା କିଛି ସେ ବୁଝେନା। କେତେ ବୁଝାମଣା, କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। କେତେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନଟବର ବାବୁ କେତେ ବୁଝେଇଲେ, କେତେ ଗାଳି ଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ସବୁ ବୃଥା, ସେ ସବୁ ବେକାର। ବାପା ମା ପାଇଁ ନ ହେଉ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ବି ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଆସୁ ନ ଆସୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଆସୁନାହିଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଏ, କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଇପାରିବ? ଯୁଗ ତ ଏମିତି ହେଇଛି। ହେଲା, ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଯୁଗ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯୁଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ତଫାତ୍ ଆସିଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ଏମିତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବଦମାସ, ଏତେ ଖାମଖିଆଲ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଛାଡ଼, ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଆସୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏକଘରିଆ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କେହି କାହା କଥା ବୁଝନ୍ତିନି, କେହି କାହାର ମନର କଥା ବୁଝେନି, କେହି କାହାର ସାଥୀ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଏକଘରିଆ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ଲୋକ, 4ଟା ମନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ ହେଇପାରୁନି, ଏକ ମନ ହେଇପାରୁନି। 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର 4 ପ୍ରକାରର ମନ, କେହି କାହା କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଅଲଗା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଛଡ଼ା ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କାହାରି ପ୍ରତି କିଛି ତାଙ୍କର କରିବାର ନାହିଁ।
ହେଲା। ତେବେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ, ନିଜ କଥା ବୁଝିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କଥା ବୁଝିବା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ସତେ ଯେମିତି ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ଆଗ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସେ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମଟା ଆଗ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ସିଏ କାହା କଥା କିଛି ବୁଝିବେନି, ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଭିତରେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଅଶାନ୍ତି ଘରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ଦୁନିଆ ଅଶାନ୍ତି। ଦେଖିବ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ମତଭେଦ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁନିଆ ଅଶାନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଘର କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି। ଝିଅ ଦୁଇଟା ବି ସେମିତି ହେଲେଣି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅଟା ତ ଯାହା ଏମିତି ହେଲା, ଝିଅ ଦୁଇଟା ବି ସେମିତି ହେଲେଣି। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାନେ ଯେମିତି କେବଳ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇ ବୁଲିବାଟା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଝିଅମାନେ ବି ସେମିତି ହେଇଗଲେଣି, ଝିଅ ଦୁଇଟା ବି ସେମିତି ହେଲେଣି। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇକି ବୁଲିବା, ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର, ନାନା ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର, ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର, ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନହେଲେ ଯେମିତି କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ ନା ହେଲା। ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନହେଲେ ସତେ ଯେମିତି କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ ନା। ଘର କାମରେ ଟିକିଏ ମନ ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ଘର କାମରେ ଆଦୌ ମନ ନାହିଁ। ବୋଉକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି କାମଦାମ କରିବା, ସେସବୁ କେହି ଆଜିକାଲି କରୁନାହାନ୍ତି। ନା କିଛିରେ ମନ ନାହିଁ, ନା କିଛିରେ ମନ ନାହିଁ। ଘର କଥା ବୁଝିବା, ଘର ଟିକେ ସଜେଇବା, କି ଘର କଥା ବୋଉକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେସବୁରେ କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମନ ନାହିଁ। ସାନଟା ନାଁରେ ତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କେତେ କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି। ତେବେ ସାନ ଝିଅଟା ତ ଆହୁରି ଉଦ୍ଧତ ହେଲାଣି। ତା ନାଁରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କେତେ କ'ଣ କଥା କହିଲେଣି। ବହୁତ ବଦମାସି ସେ କରୁଛି, କେତେ କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି। ତା ବୋଉ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲାଣି, ତା ବୋଉ ବି ତାକୁ କେତେ ତାଗିଦ କଲାଣି, କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲାଣି। ଦିନେ ତ ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲା, ଦିନେ ତ ତା ବୋଉ ସାନ ଝିଅକୁ ଝାଡ଼ୁ ନେଇକି ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲା। କ'ଣ ହେବ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, କ'ଣ ଆଉ ହେବ। ତଥାପି ଯାହାକୁ ସେଇଆ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠ। ତ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଟବର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଳ୍ପିକ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଏଇ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବୁଝେଇବା ସ୍ଥିତି ଆଳରେ ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗତ ପିଢ଼ି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତଫାତ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ ପିଢ଼ିରେ ପିଲାମାନେ କେହି କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭରି ରହୁଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଦୌ ନାହିଁ, ବା ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେ ଆଦୌ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ କହିଲେ, ଯେତେ ଗାଳି କଲେ, ଯେତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସେଇଆ, ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଶାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଶାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଶେଷକୁ ଏମିତି ଅମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କି ସୁଖ ଆଉ ରହିଲା ଜୀବନରେ? ତେବେ ନଟବର ବାବୁ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଶାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ କେହି ମଣିଷ ହେଲେନି, କେହି କାହାରି ଭିତରେ ଆଉ ମଣିଷପଣିଆ ନାହିଁ। ମନମାଳିନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଯାହା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ନଟବର ବାବୁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଏତେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଲେ, ଏତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମିତି ଅମଣିଷ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଏଭଳି ଅମଣିଷ ହେଇଗଲେ, ତେବେ ସେ ନଟବର ବାବୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଜୀବନରେ ତାହେଲେ ଆଉ କି ସୁଖ ରହିଲା, ତାର କି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଆଉ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ସୁଖ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଝାଳରେ ପଞ୍ଜାବୀଟା ପୁରାପୁରି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଏ କଥା ଭାବୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଟ ଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି, ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାବୁ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଉକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ।
ଝାଳରେ ସେତିକି ବେଳେ ଝାଳରେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜାବୀଟା ପୁରାପୁରି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଝାଳରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ପୁଣି ଅଠା ଅଠା ହେଇଯାଉଛି। ଓଦା ଗାମୁଛାଟି ଶୁଖି କାଠ ହେଇଗଲାଣି। ଓଦା ଗାମୁଛାଟା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଶୁଖିକିରି କାଠ ହେଇଗଲାଣି। ଆଖି ପୋଡ଼ୁଛି ଖରା ତେଜରେ। ଖରା ତେଜରେ ଆଖି ବି ବହୁତ ଜୋରେ ପୋଡ଼ିଲାଣି। ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ତଳିପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟା ପାଦଟା ସିଝି ଯାଉଛି। ଜୋତା ଗୁଡ଼ା ବି ଏତେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ତଳିପାଠୁ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଡ଼ଟା ତଳି ପାଦରୁ ଯେମିତି ଗୋଟା ଗୋଡ଼ଟା ଖାଲି ସିଝିଗଲାଣି ଗରମରେ। ସିଝି ଯାଉଛି। କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଜୋତାଟା କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସାରା ଦେହଟା ଗରମ ହେଲାଣି। ସାରା ଦେହଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଲାଣି। କାରଣ ବହୁତ ଖରାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପୁଣି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜୋରରେ ଜୋରରେ ବୋଉ ପାଖକୁ, ସେଟା ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଚପଲଟା କାଢ଼ିକି ଜୋତାଟା କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ସାରା ଦେହଟା ଗରମ ହେଲାଣି। ସତେ ଯେମିତି କିଏ ତତଲା ଲୁହା କରେଇରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲାଣି, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତତଲା ଲୁହା କରେଇରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପକାଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ହଁ, ସଂସାରଟା ଆଉ କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ସଂସାରଟା ଆଉ କ'ଣ? ତତଲା ଲୁହ କରେଇ ତ। ସଂସାରଟାକୁ, ସେ ସଂସାରକୁ ଗାଳ୍ପିକ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ଏ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ସାଂସାରିକ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ତତଲା କରେଇ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତତଲା ଲୁହା କରେଇ। ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଏମିତି ଭାଜି ହେବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ? ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ଭାଜି ହେଇଛେ। ଜୀବନ ସାରା ଏ ତତଲା କରେଇରେ ଆମେ ଭାଜି ହେଇଛେ। ସୁଖ କାହିଁ, ଶାନ୍ତି କାହିଁ? ସୁଖ ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଜୀବନରେ। ଆମେ ଖାଲି ତତଲା ଲୁହା କରେଇରେ ଭାଜି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ଦିଶିଲାଣି। ସେ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ଦିଶିଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ 20-25ଟା ତାଳ ଗଛ ବାବନାଭୂତ ପରି ହାଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ 20-25ଟା ତାଳ ଗଛ ବାବନାଭୂତ ଭଳିଆ। ବାବନାଭୂତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ବା କ୍ଷେତରେ ବା ବିଲରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସରି, ସେଟା ତ ପାଳଭୂତ। ବାବନାଭୂତ ମାନେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଖାଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାବନାଭୂତ ଭଳିଆ ହାଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପାଳଭୂତ କହୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ବାବନାଭୂତ ହେଲା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାବନାଭୂତ ଯେମିତି ଖାଲି ପତ୍ର ମାନେ ହାତ ଦୁଇଟା ପବନରେ ଖାଲି ହଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ହଲୁଥିବେ, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହଲ୍ ନାହିଁ, ଚଲ୍ ନାହିଁ, ହଲ୍ ନାହିଁ କି ଚଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ହଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଇଛି ଖରାରେ। ଏତେ ଖରାରେ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇ ଛଅ କୋଣିଆ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚାଦରର ପେଟାନ ପରି ମନେ ହେଉଛି ହେଲା। ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ତଳ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ପୋଖରୀ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ସେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିକିରି ଆଁ କରି ଫାଟିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯାଏ ଆଁ କରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଫାଟିଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫାଟିଯାଇଛି ସତେ ଯେମିତି ଚାଦରରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସବୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଲା ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଫାଟ ଦାଢ଼ରେ ଧଳା ଧଳା ଶୁଖିଲା ଗେଣ୍ଡା ଖୋଳପା। ଗେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ମରିକି ତାଙ୍କ ଖୋଳପା ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଶୁଖିଲା ଧଳା ଧଳା ଗେଣ୍ଡା ସବୁ ମରିକି ତାଙ୍କ ଖୋଳପା ଲାଗିଥାଏ। ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ କଣକୁ ବେଲବଣ, ଆଉ ସେଇ ପୋଖରୀର ଗୋଟେ କଣରେ ରହିଛି କ'ଣ? ବେଲବଣ, ବେଲ ଗଛର ଗୋଟିଏ ବଣ। ବେଲବଣ ମଝିରେ ଅରାଏ ସଫା ଜାଗାରେ ବହୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଆଉ ସେଇ ବେଲବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି ମଇଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରଟା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳର ମନ୍ଦିରଟା। ସେ ବେଲବଣ ଭିତରେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ବେଲକଣ୍ଟାରେ ଅଧା କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ଅଧା କାନ୍ଥ ଉଠିଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ଖାଇକିରି ସେଇଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଶିବ ସେଇଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ଖାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବେଲକଣ୍ଟାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ବେଲକଣ୍ଟା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି।
बेल गछ गुड़ाक टिके टिके कँली बेल गछ गुड़ाक टिके टिके कँली बाकी बड़ बड़ डाल सबू कंकाळर हाड़ परी संपूर्ण धला धला देखा जाउछन्ती। बेल गछ तुम जानी खरा दिने जो बसंत ऋतु परे परे बसंत ऋतु पत्र झड़ा दिए सब पत्र झड़ीगला सेठू बैशाख मसरे कौन टिके 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 पत्र कलिबा आरंभ हो जाए। तो से कहते बेल गछ पूरा हाड़ भाया बेल गछटा धला जिते बड़े पत्र सब झड़ी जाए कौन कंकाळ भाया सब धला धला एमती सब खाली डाल बाहर धला जेहेतु कंकाळ भाया देखा जाए से कहते धला धला देखा जाउछन्ती संपूर्ण धला देखा जाउछन्ती सते जमिति हाड़ कंकाळ भाया देखा जाउछन्ती। तेबे एठी शेष करवा गल्पर द्वितीय पर्याय। तेबे द्वितीय पर्याय आम देखिले किभଳି भाबरे से तांकर नटवर बाबू किभଳି भाबरे तांकर बो कथा मने पकाउछन्ती एवं दुईटी पीढ़ी भितरे से आसु आसु घर को जाऊ जाऊ बाटरे दुईटी पीढ़ी भितरे से तुलना करिछन्ती केते तफात आसी जाइछि तांको बो आ तांको भितरे थिबा संपर्क एवं पारिवारिक परिस्थिति ठारू तांको आ तांको पिलामानंक भितरे थिबा पारिवारिक स्थिति किभଳି भाबरे आकाश पातळ फरक आसी जाइछि तफात आसी जाइछि ताहा से बुझेबाकू चेष्टा करिछन्ती देखैछन्ती गाल्पिक यह माध्यम दुई परिस्थिति भितरे दुई पीढ़ी भितरे आसी जाइथिबा व्यवधान को उपस्थापन करिछन्ती एवं तापरे गाँव रे लेखकंक गाँर जो प्राकृतिक परिवेश मध्य से जो प्रकृति को से वर्णना करिछन्ती एवं मैं आशा करुछि तुमे ए द्वितीय पर्यायटी बुझी पारिथिबो। जदि तथापि किसी अबुझा रही मत निश्चय मेसेज करिबो एवं एहार तृतीय पर्याय रे आमे गल्पटी शेष करिबा। धन्यवाद।